دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے۔ یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے جنہوں نے تاناشاہوں کے ظلم کے خلاف لکھی تھی۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ جتنے بھی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں یا تاناشاہ کہہ لیجئے، یہ سب بہت طاقتور نہیں ہوتے ہیں بلکہ بہت کمزور اور ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ظلم و ستم، خوف اور ڈر کا ماحول بنا کر اپنے ہی دیش کی جنتا پر راج کرتے ہیں، اور دنیا کے باقی ملکوں سے ان کا رابطہ بہت کم ہی یا سیمت ہوتا ہے، اور یہ ایک ظالم قسم کی سیکورٹی کے گھیرے کے اندر رہتے ہیں، اور یہی ظالم سیکورٹی عام جنتا پر ظلم کرتی ہے، یاتنائیں دیتی ہے۔ جرم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو کال کوٹری میں ٹھونس دیا جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور ایسے تاناشاہ اپنے ملک سے بھی محبت نہیں کرتے ہیں، اور موقع ملتے ہی دم دبا کر ملک چھوڑ کر کسی سیف زون میں چلے جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں جنتا بھی ان کا بالکل ساتھ نہیں دیتی ہے، کیونکہ وہ ان کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ تو چاہتی ہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ایسے بادشاہ تاناشاہوں اور حکمرانوں سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا مل جائے اور وہ دیش چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اور ایسے تاناشاہوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، چاہے وہ ہٹلر ہو، مسولینی ہو، گدافی ہو یا صدام ہو، سب کا انت بہت برا ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چاہے شری لنکا کے پریزیڈنٹ بھاگ گئے ہوں یا ابھی بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہو، اور ابھی تازہ معاملہ سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد کا دیکھ لیجئے کہ راتوں رات اپنے ہی ملک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، جہاں ان کے پریوار نے آدھی صدی تک حکومت کی، لیکن انت وہی تاناشاہی والا ہوا۔ ایسے تاناشاہوں پر شاعر فیض احمد فیض نے پاکستان کے ضیاء الحق کے ظلم کے خلاف ایک نظم لکھی تھی جو پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی۔ آئیے پہلے اس کو سنیے کہ اس نظم کے ذریعے ایسے تاناشاہوں کو کیا میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایسے تاناشاہوں کے خلاف جب جنتا کا غصہ پھٹ پڑتا ہے تو ایسے تاناشاہوں کی سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے اور تختہ پلٹ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ہاں ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے۔ فیض احمد فیض ایک ریولیوشنری پوئٹ، یہ نظم ہم دیکھیں گے لکھی۔ یہ نظم لکھنے کے کچھ سالوں کے بعد جب اقبال بانو نے 1986 میں اسے اپنے انداز میں گایا تو مانو یہ ایک پروٹیسٹ کی، ریبیلین کی، ریولیوشن کی پکار بن گئی۔ تو یہ بڑا ہی ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اس کا صحیح مطلب سمجھیں، اس کے صحیح معنی سمجھیں۔ آپ کو ایک ایک لائن کا مطلب سمجھاؤں گی۔ اس نظم میں اٹرنل ٹروتھ کی بات کی گئی ہے۔ اٹرنل ٹروتھ یعنی کچھ ایسے سچ ہوتے ہیں دنیا کے جو کبھی نہیں بدلتے ہیں، جیسے کہ گرمی کے بعد سردی آتی ہے، رات کے بعد دن آتا ہے، اسی طرح ظلم کے بعد ہمیشہ اس کا انت آتا ہے، ظلم کے ایک دور کے بعد راحت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی طرح کی ناانصافی یا ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب حد پار ہو جاتی ہے نا تو انصاف، راحت ایک دم سے آتی ہے۔ اور یہی بات جو کچھ میں نے آپ کو اٹرنل ٹروتھ کے بارے میں بتائی ہے، یہ مائتھولوجی میں یا ہسٹری کا کوئی بھی آپ ایونٹ اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو صاف صاف دکھے گی۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے کہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو، اس کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کا خاتمہ انیویٹیبل ہے، اور اسی سچ کی بات فیض کر رہے ہیں۔ اب سناتی ہوں آپ کو یہ نظم، اور جو کچھ بتایا ہے اس کی روشنی میں اب یہ پوری نظم اگر میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی، اس کے معنی سمجھاؤں گی تو آپ بہتر سمجھ پائیں گے۔ ہم دیکھیں گے ہاں ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے ہم دیکھیں گے۔ یہاں فیض کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، we will see۔
लाजिम है, यानी कि इट्स इनएविटेबल दैट वी विल सी, वो वक्त वो दिन जिसका वादा है, जो लौहे अजल पे लिखा है। जब जुल्मों से तम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। कोहे गिरा यानी बड़े बड़े पहाड़। जब जुल्म और सितम इतना बढ़ जाएगा कि पहाड़ के कद का हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी जुल्म की जब इतनी बढ़ेगी कि हद पार कर जाएगी, तब वही जुल्म रूई की तरह उड़ जाएगा। रूई यानी कॉटन की तरह, दे विल फ्लोट अवे, खत्म होने लगेगा, ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। और ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे सुबह आने से पहले रात का जो पहर होता है वो सबसे अंधेरी होता है, वो सबसे डार्क होता है। और जब ऐसा होगा तो उस वक्त क्या होगा, उसके बारे में फैज आगे लिखते हैं। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सरों पर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हुकूमों यानी जिन पर हुकूमत की जाती है। कोई हाकिम या रूलर जब अपना हुक्म चलाता है तो उसे मानने वालों को महकूम कहते हैं। इस नज्म में महकूम यानी ऑप्रेस्ड लोग। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, यानी हम महकूम जब उठेंगे, एक साथ यूनाइटेड खड़े होंगे जुल्म और ऑपरेशन के खिलाफ, तब हमारे वजन से, हमारी हिम्मत से धरती कांप उठेगी, और इसी वजह से उन जालिमों के पांव के नीचे से वही धरती निकल जाएगी। और आगे नज़्म में यही लिखा है, अहले हकम यानी हुक्म चलाने वालों के सर पर बिजली भी कड़केगी। उनके जब होश ठिकाने लगेंगे, जब उन्हें हमारी हिम्मत और हौसले से खौफ आएगा, तब हम देखेंगे। फैज आगे लिखते हैं, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। अर्ज़े खुदा के काबे से, अर्ज़े खुदा यानी वो लोग जो खुद अपने खुदा होने का दावा कर रहे हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि वो लोग जो खुद को खुदा बता रहे हैं, इन लोगों को कॉन्फिडेंस है, खुद पर गुरूर है कि वो खुदा हैं, ऑल माइटी हैं, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, बुत यानी फॉल्स आइडियोलॉजी एंड फॉल्स क्रूअल रूलर्स यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स को जब हटाया जाएगा, उन्हें वहां से निकाला जाएगा, तब हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। अहले सफा यानी साफ लोग, पाक लोग, प्योर लोग। हम अहले सफा मरदूदे हरम, हम वो पाक लोग हैं जो मरदूदे हरम भी हैं। मरदूदे हरम क्या होता है? मरदूदे हरम यानी जिन्हें उस टेम्पल में घुसने नहीं दिया जा रहा, जो फोरबिडन है उस टेम्पल में घुसने के लिए। और किस टेम्पल की यहाँ बात हो रही है? जहाँ पे ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स बैठे हुए हैं। इन्होंने आपका आना वहाँ पे बंद कर रखा है, उस पावर से आपको वंचित किया हुआ है, दूर किया हुआ है जिस पर आपका अधिकार है, और इसी वजह से वो आप पे जुल्म कर रहे हैं, आपको ऑप्रेस कर रहे हैं। तो मरदूदे हरम यानी हम लोग जो बाहर खड़े हुए हैं उस पावर के सेंटर से, जिस पर ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स बादशाह बने बैठे हैं। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। मसनद पे बिठाए जाएंगे यानी हमें बादशाह की गद्दी पे बिठाया जाएगा। तो उस दिन हम जो पावर से महरूम हैं उन्हें पावर मिल जाएगी, हम अपनी डेस्टिनी के खुद मालिक होंगे। इट डजंट मीन कि हम किसी और पे रूल करेंगे, इट बेसिकली मीन्स डेमोक्रेसी। हमारी मर्जी चलेगी, और जब ऐसा होगा तो सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, यानी रूल और पावर का कोई मार्कर, कोई निशान नहीं होगा। ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, कोई किसी पे राज नहीं करेगा, और इसी सब का हमें इंतजार है, हम देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। बस नाम रहेगा अल्लाह का।
फैज यहाँ अल्लाह को यानी कि गॉड को ट्रूथ और जस्टिस के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का, विच मीन्स इटर्नल ट्रूथ एंड जस्टिस विल प्रिवेल, जो गायब भी है और हाजिर भी है। ना ही आप गॉड को देख सकते हैं और ना ही ट्रूथ और जस्टिस देख सकते हैं, लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशंस देख सकते हैं। इसीलिए फैज कह रहे हैं कि अल्लाह यानी कि गॉड यानी ट्रूथ और जस्टिस आंखों से नहीं दिखता है, इसीलिए वो गायब है, लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वो हाजिर भी है। और यही बात अगली लाइन में रिपीट कर रहे हैं अलग तरह से, जो मंजर भी है नाजिर भी, यानी खुदा की मैनिफेस्टेशंस जो है वो मंजर है अपने आप में, जिसके थ्रू खुदा हाजिर है। दैट्स व्हाई ही इज देयर, वो नाजिर है जो देख सकता है। एंड दैट गॉड मीन्स इटर्नल ट्रूथ एंड जस्टिस।